ها مونږ لګیا وو په کنسیډریشن کې، نو مونږ کنسیډریشن کې دا خبرې وکړې چې مونږ به unpleasant or negative چې کوم کمیونیکیشن دی هغه به اګنور کوو. لکه فار ایگزامپل که یو کمپنی دا وایي کنه چې مونږ we don't refund if the return item is spoiled and unsellable. دا اوس یو نیگیټیو کمیونیکیشن دی، unpleasant دی، مطلب دا خسته خبرې نه دي کنه. ته دا خبره په پازیټیو الفاظ کې هم کولای شي او ښه طریقې سره هم کولای شي چې کسٹمر باندې بدمونه لګي او ستا پیغام هم ورته ولګي. ته به ورته ووایې چې وی ریفند، مونږ ریفند کوو ستاسو دا آیټم چې هغه صفا وي او ریسیلیبل وي. مونږ هغه چې کومه پاسه خبره ده هماغه خبره مونږ وکړه، خو الفاظ هم چینج کړه اور زمونږ کیسه چې کوم دی هغه جوړه شوه. صحیح ده جی. نو کنسیډریشن تاسو ته پته ولګېده چې مونږ به څنګه کوو. نو تاسو ته آی هوپ چې اوس آیډیا کلیر وي چې کله مونږ کنسیډریشن کې خبره کوو نو مونږ به کوشش کوو ایمفیسائز پازیټیو باندې اور پلیزنٹ فیکٹس باندې. ٹھیک ده. इसकी सर एग्जांपल मैं एक देता हूँ एक स्टोरी से. जी वकार साहब बिल्कुल दें, जरूर दें. स्टोरी ये थी सर कि एक बादशाह ने तमाम दानिश्वरों को बुलाया और कहा कि मुझे अपने मुस्तकबिल के बारे में बताएं, जो बताएगा तो हम उसको इनामात देंगे. तो सारे दानिश्वर लग गए. जब पहला दानिश्वर आया तो उसने कहा कि आपकी जो मौत है वो तमाम रिश्तेदारों के सामने होगी. उसने कहा ये कैसी है, इसका सर कलम कर दो. दूसरा आया, उसने कहा कि आप जो है वो आप सब सारे रिश्तेदारों की मौत जो है ना वो आप खुद देखेंगे. उससे क्या इसको भी सर कलम कर दो. और इसी तरह से होते होते सब ने जो है ना वो इसी तरह के कमेंट्स बताए, क्योंकि सबकी जो वो थी, जो उन्होंने अपनी चेक किया था तो उसमें यही आ रहा था कि बादशाह के सामने सारे खानदान वाले मरेंगे और सारे के सारे जो है ना इस सही हो गया. मतलब अनप्लेजेंट डिस्कशन चल रही थी. अनप्लेजेंट डिस्कशन चल रही थी. तो एट द एंड जब वो लास्ट दानिश्वर रह गया था तो उसने कहा कि ये तो सबका ही सर कलम हो रहा है, ये तो फिर इससे निकलने के कोई हल ढूंढते हैं. तो जब उसका नंबर आया तो उसने कहा कि भाई बादशाह साहब आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी. जबरदस्त. तो उसने ये कहा और अगले ने कहा कि नहीं भाई इसको इनामात दें, इसको ये करें वो करें, तो बड़ा अच्छा बताया है. और बात वही की वही है, लेकिन उसने जो है ना वो एक पॉजिटिव. जबरदस्त हो गया यार. تاسو دا یو کیسه واورئ، دا موږ سره وکړ ډیسکس کړو، ډېر زبردست پیغام یې ورکړو او ډېر زبردست د کنسیډریشن یې موږ سره کلیر کړ. یی کې دا خبره وکړه چې یو بادشاه او هغه سره دانشور ناستو، وزیران چې کوي کنه او سره ناستو، نه هغه ورته ویلي چې یاره تاسو ماته دا وایي چې زما ژوندۍ به څنګه وي کنه. نو هغه چا ورته ویل چې یاره ستا چې کوم خپل پردي دی به ستا مخکې مړه کیږي، یا مطلب ته خپل پردي ګوره چې به مړه کیږي کنه. چا ورته دا ویل چې یاره لکه مطلب مختلف پیسې ورکاو. نو یو کس پر اتلو هغه نه بیم سر لري کو قتل کاو به بل بیم قتل کاو بل بیم قتل کاو. نه یو پکې وخيار غونډاو هغه ورته دا خبره وکړه چې باچا صاحب وستا عمر با د ټولو خپل پردو کې سیوای. نو مطلب اباچا د سی بیکارو کې چې هغه کس ته ټول انعامات ورکی، لکه انعام حقدار جوړ کیږي. یاره دومره خسته خبره راته وکړه. انا کې فیکٹ خو مال ته کې دي د سړی به عمر زیات دنه چې کوم مخ کې خپل پردي وي بچي وي یا وسوي کنه اب د په مخ کې مړ کیږي، خو هغه الفاظ دیږي بدل شو. نو سيناریو چینج شو او چا چې وته دا ویل چې یاره چې تاسو عمر به دومره ډیر چې تاسو خپل پردي بستا په مخ کې مړ کیږي، نه غنوي سر کلم کو کیسه ماغه ده as it is دا، خو الفاظ دیږي چینج شو. نو بادشاہ چې کوم نه انعام حقدار کړ. صحیح ده جی. دا خو ښه ډیټیل کې ایکسپلین شوی دی، نه خو علاوه سوې مچ د الفاظ راوړو چې تاسو په زه پوهیږم کنه. آی هوپ چې دا بوس کلیر وي. کلیر شو ستاسو پوه شو. اوس په موږ راشو، موږ سره چې کوم څورم نمبر دی هغه کنکریټنس دی. यार ये वकार साहब ये कंक्रीटनेस क्या होती है? कंक्रीटनेस का मतलब ये है कि टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन हो, कोई वेग इंफॉर्मेशन ना हो, कोई ऐसे कोई जेनेरिक वर्ड्स ना हो, उसमें टू द पॉइंट बात हो. कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अगर बात करनी है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबसे जो है वो रिलायबल है या चीप है या अफोर्डेबल है, तो बजाय इसके कि हम ये वाले वर्ड यूज करें कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे मार्केट में सबसे सस्ते मिलते हैं, वो तो
उसकी बजाय एक ही लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये अफोर्डेबल होना चाहिए। इससे जो बस है ना वो टू दी जबरदस्त, जबरदस्त स्पेसिफिक होना चाहिए, फैक्ट्स बेस्ड होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। अफगानी स्टूडेंट यही कहना था सुन पर किसे हुआ है। سر جی هغه خو بس کلیر شنو بچي کلیر کټ خبرې وکړو او په ادب سره او نزاکت سره به ډیر زیات ادب سره به خبرې کوو. ادب والا خبره ورسته دي ښه مونږ به کلټي سی وایو پکې کنکریټ نس باندې مې پوهې کې سر جی د کنکریټ نس باره کې زما وزر دي تاسو ته او جی بالکل راځي کنکریټ نس باره کې مثلا یو بزنس دی او بزنس د خپل کسٹمر سره داسې یو خبرې کوي چې داسې پخته خبرې چې موټیویشنل دغه پکې وي چې هغه خبرې نه بیا کسټمر اورېدی نشي که نه چې بیخي هغه توجه یې را جلب کړي ځان طرف ته. بالکل دې کې ګوره اوس مونږ خبره کوو کنه چې مونږ لکه اکثر به تاسو ورتلی په ریسرچ کې تاسو ته وایي چې یاره تاسو چې کم دي ریفرنسز ورکړئ او تاسو فیګرز ورکړئ چې فیکټس اینڈ فیګر پکې ښکارئ. لکه فار ایگزامپل زما چې کوم تیسیز وکړه نو ما ته بس سپروایزر ویل چې یار ستا کار ښه دی خو کنکریټنس پکې نشته. ما ته به ویل چې ستا په کار کې فیګرز نشته. لکه فار ایگزامپل ما سوشل میډیا باندې کار کوم ملیشیا زما سکوپ اف سټډي وانه هغه به ما ته دا ویل چې یار ته یو داسې چارت جوړ کا چې کم کې سپیسیفیکلی نمبر شو کوي چې دومره میلیونز ملیشنز دي او هغه د پر ریفرنس وګوره چې هغه خبره حقیقت پسند وي. نو څه کول د تاسو یو اگزامپل وګورئ کنه نو موږ دې کې لیکلی دی چې in 1996 the GMAT scores average موږ سره 600 خو by 1997 دا سکور سیوا شو 610 شو. نو داسې قسمه خبرې وکړئ چې کله هم تاسو کمیونیکیشن کوئ فیګرز فیکټس یو پلیټ فارم چې کوم شي تاسو هغه سره خبره کوي یو ریفرنس په کوي کنه لکه جیمیټ پکې ریفرنس ته ایئرز پکې چې کوم د فیګرز شو کنه د 600 پکې فیګر شو کنه نو داسې یو قسمه کمیونیکیشن به تاسو کوي چې کله هغه اورل موږ سره راځي یا موږ سره ریټن راځي اور حواله به ورکوي. ٹھیک دی جی او دې کې موږ سره دا خبرې بیا شي دا خو ډېر سختيږي کنه دغه خو ډېر ټیم لګي سر جی نه لګيږي جی بالکل نه دا خو ډېر سختيږي خبرې. لکه فار ایگزامپل د چاته وې کنه چې نن موسم ګرم دی ته ورته موسم ګرم نه وي ته ورته چې وګوره ما سره دا اپ ته دستا ریفرنس شو نن دومره ټمپریچر دی 20 ته 32 ته 40 ته کنه اې ته خو استا خبره بس یې 19 نو مخکې بدنه تاسو نه کوي کته ورته وي چې موسم ګرم دی ته ورته خبر ته وي چې نه مړه شپې باران شوی دی او فلانه شوی دی د موږ ځای کې هوا یخه وکنه دا هغه سټوري لونکی کته ورته خپل جنرال کمیونیکیشن کې چا سره ناشته کنه ته ورته وایي چې پیر صاحب خبره دا سیده چې دا وګوره دا ما سره اپ دی دا غواله موسم والا دې کې دا خبره شوې ده چې پیر صاحب نن 32 ټمپریچر دی نه هغه ته به کلیر کټ هر څه ښکار شي او ایکسپلیسیټ نالج ورته ملو شي. صحیح دی جی دا سیمپل لکه فار ایگزامپل اوس بزنس ورلد پوینټ اف ویو سره ووري ګوره کنکریټ مطلب لفظي مطلب دا دی تاسو تاسو ته بدا ایډیم کلیری د کنکریټ موږ چې تا وایو چې کوم مضبوطیا تا وایو کنکریټ چې کوم د کورونو کې استعمالو کنه هغه چې موږ یادو چې یار دې سره شی مضبوط شي کنه نو موږ چې کله هم کمیونیکیشن کوو په ریټن کې یا په اورل کې نو موږ به کنکریټنس نه به مدد اخلو. لکه فار ایگزامپل دا یو کس ته دا وایي چې یار په دې فلانه کمپنی کې د A to Z کمپنی دا یا الکوزي کمپنی دا د دې ته شیرز واخله ځکه دا کمپنی ډیره کامیاب ده. اب ورته وایي څنګه کامیاب ته ورته وایي چې یار 2019 کې سیل دومره 2021 کې سیل دومره 2020 کې سیل دومره 2021 کې ته انویسټمنټ وکړو ایکسپیکټډ دا ګرمي موسم هم نه دی په سافټ ډرینکس ډیر خرڅي اور څه دی نه هغه فیکٹ اور فگر بالکل جی لکه دا اوس چې مونږ دلته د کاټن جامې اخلو کنه کله چې دکاندار ته مونږ ورشو نو
احمد کاټن دی ما راوړی دی او ډیر ښه یعنې پیدا مراجعین لري او متقاضیان لري او دا دوه جوړې پاتې دي یا دا دوه جوړې دا ډېره ښه کمپني ده لکه سل جوړه مې راوړی اوس پکې دوه جوړه پاتې دي نو موږ میل شو هغې ته چې باید دا کارټون واخلو ځکه چې دوه ورځې درې ورځو کې سل جوړې وي خو حتما البته ښه شی به وي دغه وګوره تاسو ته نمونه ما تاسو ته خپله کوانټیټي مو ښودله هغه 60 جوړې دي دا 60 چې کوم دی کوانټیټي شوه فیګر شو کمپنۍ نوم یې درته واغسته که نه او خپل هغه سپیډي سیلز لکه احمد اوس مشهوره کمپنۍ ده که نه د کارټن احمد ښه کارټن بازار ته عرضه کوي صحیح ودلید نو دا موږ سره اگزامپلز دي تاسو به چې کله هم کمیونیکیشن کوئ بزنس پوینټ اف ویو سره یا تاسو سوشل لایف کې کمیونیکیشن کوئ نو تاسو به د فیکټس او فیګرز نه به مدد اخلئ او ایکسپلیسیټ نالج به تاسو راښکاره کوئ چې کوم تاسو ته ریالټي ښکاري فیکټ بیس وي ټیک ده جی ټیک شو سر جو بیخي کلیر شو موږ سره 5 نمبر چې کوم دی که نه کلیارټي دا څه شی دی वकार साहब हमने कंक्रीटनेस को उर्दू में पढ़ा कि नहीं पढ़ा आई थिंक मैंने ये उर्दू में नहीं बताया ना आप लोगों को मैं बता देता हूँ कंक्रीटनेस का मतलब ये है जैसे कि यार बहुत सिंपल सा है आप जो है ना आपने जैसे कि बताया वकार साहब वो बिल्कुल एज इट इज है वही सारी चीजें मैं भी दोबारा रिपीट करने वाला हूँ यार आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दोगे फैक्ट बेस्ड दोगे और उसमें फिगर होने चाहिए चाहे वो आपकी सोशल लाइफ हो या बिजनेस वर्ल्ड हो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है कि 1996 में जीमेट का स्कोर वो एवरेज 1600 था लेकिन 1997 में 610 हो गया इसमें हमारे पास आप देखो न्यूमेरिक्स भी आ गई और फैक्ट्स एंड फिगर भी आ गई और रेफरेंस भी आ गया इसी तरह की चीजें आपने जो है ना डेली लाइफ में भी यूज करनी है और बिजनेस के हिसाब से भी करनी है अगर आपने जनरल टर्म में अपने इर्द गिर्द भी सुना होगा जब भी हम घर बनाते हैं तो हम कंक्रीट की बात करते हैं कि यार कंक्रीट अच्छा होगा तो बुनियादें मजबूत होंगी घर अच्छा बनेगा वगैरह वगैरह यहाँ पे मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा था कि जितना आप अपनी बात को ठोस साबित करोगे ना उतना ही आपकी जो दूसरे बंदे की जहन में जो परसेप्शन बनेगा या इमेज बनेगा वो क्लियर बनेगा और काफी इफेक्टिव होगा और जो भी आपके एजेंडा होगा एंड ऑफ कम्युनिकेशन या जो एंड ऑफ कन्वर्सेशन होगा तो आप अचीव कर लोगे आसानी के साथ ठीक है वकार साहब हेलो जी मिस ज़ैनब आप जी मिस ज़ैनब मिस ज़ैनब आप कुछ बताना चाह रही हैं बताएं क्लियरिटी के बारे में सर क्लियरिटी का मतलब है कि क्वालिटी क्लियर होनी चाहिए जो सर्टन होना है स्पेसिफिक होना चाहिए जो हम अपने बात या मैसेज किसी को डिलीवर करना चाहे तो हमें सिंपल वर्ड यूज करने चाहिए ताकि जो हम बिजनेस कम्युनिकेशन का पर्पस है वो क्लियर हो जबरदस्त मतलब जो आपके माइंड में है ना वो दूसरे माइंड जो सुनने वाला है या जो पढ़ने वाला है उसके माइंड में चला जाए आपने प्रिसाइज अल्फाज यूज करने हैं कॉमन वर्ड यूज करने हैं जो फेमिलियर हो आपको भी पता हो आप ऐसे अल्फाज यूज करोगे ताकि उसको भी पता हो यहाँ में हम ये भी बात करने की कोशिश करते हैं अगर आप ओरल कम्युनिकेशन की बात करो अभी अगर मेरी ऑडियंस वो हो अंग्रेज और मैं उनको पश्तो में समझाने की कोशिश करूँ तो वो मैसेज 7 सीज में एक सीज ब्रेक हो गया उनको तो समझ ही नहीं आएगी हालांकि मेरे पास इंफॉर्मेशन भी मुकम्मल होगी मैं खूब इखलाकियतन भी अच्छी बातें करता रहूंगा लेकिन उनको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि क्लैरिटी बीच में नहीं है ज़ैनब थैंक यू सो मच आपके पार्टिसिपेशन का आई रियली अप्रिशिएट दैट प्लीज पार्टिसिपेट करते रहें ये फीडबैक जो है ना बड़ा जरूरी होता है और बिजनेस कम्युनिकेशन का हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो कि कंपोनेंट्स हैं उसमें फीडबैक बहुत मैटर करता है थैंक यू सो मच इस तरह पार्टिसिपेट करते रहें क्लास मोम द क्लियरिटी मैसेज ने दी कि मोम दा खबर कहूँ कना कि कम पैगाम तरह से कना या कम अल्फाज या कम खबर इस्ता ज़हन की भी या कम सोच इस्ता ज़हन की भी या कम आइडिया इस्ता ज़हन की भी चाहा कम स्ता रीडर दे या स्ता ओरल कम्युनिकेशन चा सरा अख्तर दे या चा सरा खबर है कि जगह ता मुकम्मल हो रहा सी लेकिन उस फॉर एग्जांपल जमा ज़हन के चिकम इमेज दे कना दा टॉपिक हवाले सरा जमा दा कोशिश थे चीज़ आसान अल्फाज इस्तेमाल कम और खना ख तरीके से तास पैगाम दरोरा सोम का ना तास जिकल माला फीडबैक रा की चीजो कोई शो मानो माता जल्दा के द जमा 5th सीज चिकम क्लियरिटी दे नजो
مطمئن شمه چې یاره زه کم پیغام رسول والا یم، زه چې کم تاسو ته ما ذهن کې چې څه دي هغې ونه چې تاسو پوه شئ نو زما کار مکمل شي که نه. دلته کې اوس ما هغه ذهن ته اگزامپل ورکړه اردو کې، لکه فار ایگزامپل تاسو چې اوس کم دی تاسو اوس یو ولاړ یو سټیج باندې ولاړ او تاسو سره اډینس چې کم دی هغه انګریزان دي او تاسو ورته چې کم دی په پښتو کې خپل یو میسج ورکوي یا یو پیغام ورکوي، تاسو سره به ښه معلومات وي، کمپلیټ انفارمیشن به وي، یا به کنسایز هم وي، هر څه به وي، خو هغې به کلیئرټي نه وي ځکه چې هغوی خو په پښتو پوهېږي نه او تاسو به ځان ستړی کوئ او هغوی به پوهېږي نه. وي هغه د دې یو مطلب دی که نه چې هندو ستړی او خدای ناراضه که نه، د هغه کیسه به شروع وي. نو هغه دي کې چې یو سی هم بریک شي که نه، نو ستا کمیونیکیشن کې فلاز راځي. چې کله دا فلاز راشي که نه ستاسو پیغام نه رسېږي هغوی ته. صحیح ده جی. او فیملیئر ورډ به یوز کوئ، ښه اسان الفاظ چې هغه ایزي انډرسټینډیبل وي. او بل سلایډ کې وګورو چې کم کم دي، لکه فار ایگزامپل فیملیئر موږ سره آفټر دی او بیا هغه سبسیکوینټ دی، هوم موږ استعمالو، دلته کې چې کم د خلک ډومیسایل استعمالوي، تاسو به دا کار کوئ چې ښه ایزي الفاظ باخ کوي که نه. لکه اوس انوایس موږ سره دی، تاسو ورته وایئ چې یاره سټیټمنټ اف پیمنټ راکړه، هغه لفظ دې اوږد کړو که نه، نو دې نه ښه نه چې ته ورته ووایې چې یاره ماله انوایس راکړه، یا ته ورته ووایې چې لکه ستا ریمونریشن څه شی دی، अब वो चलेगा दा कमा बाला या तो दा तब पूछ सकते हैं रास्ता पेस उम्र दा मतलब बाला है दा से मुंग सर दा हर युशी एग्जांपल्स के देशी के ना हर युशी मुंग सर एग्जांपल के देशी ता सब आसान अल्फाज अदा कवी च हकीकत तासो पैगाम खप आसान माने वरस ठीक है जी। और कोशिश करे कि तासो कल हम क्लियरिटी रावले कि तासो पैराग्राफ्स वगैरह लेंथी नहीं और रिपीटिशंस पे अल्फाजों की नहीं او کوهرنس وي تاسو په خبرو کې، تاسو چې یو فول سټاپ باندې خبره ختموي په ریټن کې چې بل کیسه چې تاسو شروع کوي چې هغه تر انټرلینک وي، لینکیج سټوري وي. دا همیشه زموږ پاکستان موږ ملیشیا کې چې موږ پاکستاني سټوډنټس کتل چې کله هغوی به اسایمنټس موږ لرل چې کولو لپاره، نو هغوی کې به خبره به یو شروع وه منځ کې پکې بله خبره شروع وه که نه، نو هغه ګیپ به پکې و، لینکیج بنو. تاسو چې کله هم کوئ کوشش کوئ چې تاسو د چې کوم لاینز وي یا کوم سټیټمنټس وي که نه هغه تاسو واړه واړه جوړوئ اور کوشش کوئ چې هغه انټرلینک وي. صحیح ده جی. यहाँ पे हम ये जो एग्जाम्पल दे रहे थे ना, यहाँ पे एक हमारे पास फेमिलियर अल्फाज हैं और कुछ जो है ना नेक्स्ट फेमिलियर वर्ड्स हैं। यहाँ पे हमने इजी जितने में आसान अल्फाज हम यूज कर सकते हैं ना, तो वो हम यहाँ पे हमें यूज करने चाहिए। हाँ, यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप कस्टमर को आप जो है ना किसी वेटर रेस्टोरेंट में जाके वेटर को बोल सकते हो यार कि हमें चेक दे दो या हमें वो इनवाइस दे दो या हमें बिल दे दो। आप आसान अल्फाज यूज कर सकते हो आसानी के साथ, बजाय इसके कि यार मुझे स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट दे दो या कोई इस तरह आप लंबी चौड़ी कोई कहानी बना दो। तो आप ऐसे अल्फाज लेके आओ ताकि उसको समझ आए। अगर आप किसी से पूछना चाहते हो ना कि भाई आपकी पे कितनी है, तो आप पे ही यूज करो, इसके बजाय कि आप उससे पूछो कि आपकी रिम्यूनरेशन कितनी है। ये सिनोनिम्स हैं, आपको सिंपलेस्ट सिनोनिम्स यूज करने हैं और इजी अंडरस्टैंडेबल यूज करने हैं, मोस्ट कॉमन यूज करने हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल भी आप यूज सकते हो। और यहाँ पे जो है ना एक और चीज लिखी हुई है, तो सिंपलेस्ट वर्ड यूज करो इतने आसानी के साथ ताकि जो आप कहना चाह रहे हो ताकि उसको समझ में आ जाए। अगर आप गुड इनफ हो और आप काफी हाईली एजुकेटेड हो और अगर आप किसी और को अपनी बात नहीं समझा सकती, तो आपकी क्लैरिटी 7 C's में ब्रेक डाउन कर रही है और आप सक्सेसफुल कम्युनिकेटर नहीं कर पा रहे। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने एक दूसरा स्लाइड में देखा कि यार आप लिखोगे कैसे, कैसे हम ये क्लैरिटी को लेके आएंगे। जब हम किसी पैराग्राफ की बात करते हैं तो आप कोशिश कर रहे हैं कि 3 से लेकर 30 से ज्यादा अल्फाज आपके उसमें ना हो, और आपके जो भी आप आइडिया लिखना चाह रहे हो या जो भी आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो जो आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो भी आपके लाइंस हैं, उसमें लिंकेज होना चाहिए। अगर लिंकेज ब्रेक डाउन हो रहा है तब भी आपका पैगाम नहीं जाएगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, जब मलेशिया में हमारे पास पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के रिसर्चेस वगैरह या असाइनमेंट्स वगैरह आते थे ना, बड़े अच्छे होते थे, लेकिन द थिंग इज उनकी जो पैराग्राफ होता था उस पर लिंकेज नहीं होता था। तो इटसेल्फ जो स्टेटमेंट होती थी पैराग्राफ में, वो भी जो है ना
ओवरलैप होती थी, कोई बात कहीं और जा रही है, कोई बात कोई और जा रही है, तो समझ नहीं पाते थे कि कहानी क्या चल रही है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट कट जाया करते थे। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लैरिटी जब भी आप लेके आए तो फुल स्टॉप छोटे छोटे रखें, लाइन स्टेटमेंट इतने ज्यादा ना रखें। ये भी तो 30 यहाँ पे ज्यादा बता रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि 17 से ज्यादा ना हो, 17 से। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, और आप जितने भी स्टेटमेंट पैराग्राफ में डालेंगे वो इंटरलिंक होने चाहिए। ठीक है जी, हम एक और चीज की तरफ जाते हैं जिसका नाम है कर्टेसी। यहाँ पे इखलाकियात की बात आती है। यहाँ पे आपने जो है ना अपने सोशल मैनर्स और इखलाकियात से काम लेना। लफ्ज़ से ही जो है ना हमें पता चल जाता है ना कि हमने कैसे उनको बात करनी है। कर्टेसी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। दलते कि मुंग सर कर्टेसी वाला खबर दी अदब सर खबर है के, और हमेशा बच्चे कस्टमर तक खबर है के ना तो दागा पशूस के बजान फील के लाइक आगा पर लेवल बाने बजान रावले और आगा सर खबर है के ना दा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थे क्या ना। know your audience, allow you to use statements of courtesy, be aware of your message receiver ना। तो تاسو ته دا شزونه پته ده کدام courtesy کې راځي چې کله پښتو ته راوړم تاسو په ویلو لپاره، نو زما دا کوشش دی چې زما audience پښتو کې هم دی، اردو کې هم دی، نو زه اردو کې مو وایم او پښتو کې مو وایم کنه. और एंड ऑफ और कम्युनिकेशन के से तौर थैंक यू हम हमेशा जमा स्लाइड के बता तहकारी मदवान कोशिश दाई ची यार जस्ता शुक्रिया हम दाम कम जता टाइम विस्तो क्लास तरा लेके ना टूल शिजुने बे कैप्चर की के اخلاقیاتن چې موږ ته وایو اخلاق سره خبرې کول ته کنه هغه شزونه مونږ خیالو کو. صحیح ده جی، دا صرف تاسو الفاظ ادا کول باندې نه دي، دا تاسو په لیکلو کې مرخ کاری دل پکار دي. موږ اخره کې چې کله هم اپلیکیشن لیکو یا سلیکو کنه نو هغه لازم لاین چی وی कि मुंग हमेशा कर्टेसी पोर्ट्रे को दैट शेड ज्यादा जरूरी है। कर्टेसी की हमने यहाँ पे बात की, हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्टेसी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको ऑडियंस का पता होना चाहिए। अभी मैं स्टूडेंट्स को ये एग्जांपल दे रहा था कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास उर्दू के हैं, कुछ स्टूडेंट्स पश्तो के हैं, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं पश्तो में भी बात करूँ, उर्दू में भी बात करूँ। और आपने हमेशा मेरे स्लाइड्स के आखिर में देखा होगा, मैं हमेशा जो है ना अपनी स्लाइड जब एंड करता हूँ तो थैंक यू से करता हूँ, शुक्रिया से करता हूँ। ये भी इखलाकियतन आता है, वो भी एक कर्टेसी की अम्ब्रेला के नीचे आ जाता है। और इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल देने की कोशिश की, जब भी हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं या जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो उसके आखिर में हम कर्टेसी लाइन जरूर लिखते हैं। अपने पैसेज देने के बाद अपना काम, अपना जो भी हमने लिखना होता है उसके आखिर में हम अपना जब वाइंड अप कर रहे होते हैं तो हम कर्टेसी नोट जरूर लिखते हैं। ये बहुत मैटर करता है और बड़ा जरूरी होता है। ये आपके रिटन कम्युनिकेशन में भी होना चाहिए और आपके वर्बल कम्युनिकेशन में भी होना चाहिए। यहाँ पे आप देख लें कि हम कैसे कर्टेसी टोन को जनरेट कर सकते हैं ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास पड़ी हुई है, और ये जो है ना कर्टेसी की नोट कर रही है ना। دا موږ سره 10 سلاइड چې کوم نه کنه دا تاسو بیا خپل ډیټیل سره هم وګورئ چې بیا هغه الفاظ دي چې کوم موږ بل تاسو کوو کنه. موږ زه چې کلم لیکم نو زه بیسټ ریګارډز لیکم په خپل میل په خپل ایمیل په اخره کې، یا و میسټ ویلکم لیکم کنه، یا تاسو به سکول کې هم تاسو لیکلی کنه چې مختلف پاسیج لیکي کنه سنسیرلی obediently کنه هغه ټول شزونه چې کوم دي کې راځي کنه هغه कर्टेसी ټون کې راځي. صحیح ده جی، دې شزونه تاسو ته پکا تاسو ته آئیډیا کلیئر دي. اور دا سلاइड هم نه خدا دومره امپورټنت نه مونږ سره چې کوم لاست چیز دی کنه دې باندې تاسو خیال وکړئ کنه، जो करेक्टनेस है इस चीज पे अभी हमने फोकस करनी है। और ये हमारे पास स्लाइड है, ये वाली चीज, इस चीज को आप थॉरली देख लें। आप जब भी किसी चीज की बात करो, रिटर्न बात करो, तो पंक्चुएशन तो स्पेलिंग का ख्याल करो, वो भी करेक्टनेस में आता है। अगर पता छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी चीजें बहुत बड़ा फर्क नजर आती हैं। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में सिर्फ ए और ई का फर्क होता है, और वो कुछ और कह रहा होता है और एक्सेप्ट कुछ और कह रहा होता है। आपकी लैंग्वेज भी मैटर करती है। अगर आप किसी को लिख रहे हो तो आप उसको देखो कि वो इंग्लिश में समझता है या उर्दू में समझता है, तो आप उसकी पैसेज में जाओ, उसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके उसको समझाने की कोशिश करो। सेम इन द वर्बल कम्युनिकेशन, जब आप वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हो तो अपने ऑडियंस को देखें, वही टोन इस्तेमाल करो, वही कम्युनिकेशन
जिस पे आपको लगता है कि आपका मैसेज अच्छा डिलीवर होने वाला है या उसको समझने वाला है, तो वही करो। फैक्ट्स एंड फिगर वाली सारी चीजें लेके आओ और वही एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिज्म यूज करो। पता है, जब हम मलेशिया में जा रहे थे तो पाकिस्तान में जब लोग लिखते हैं ना तो वो एरियल स्टाइल में लिखते हैं, और जब हम मलेशिया गए तो हमें कहा गया कि यार आप लोग टाइम्स एंड रोमन में लिखोगे। तो हम उसी कल्चर में गए तो हमने सारी अपनी लिखाई टाइम्स एंड रोमन स्टाइल में डाल दी। तो आपने उस कल्चर में भी जाके देखना होता है कि यार कैसे मैंने लिखना है, कैसे मैंने कैप्चर करना है, कौन सा मीडियम मैंने इस्तेमाल करना है, रेफरेंसेस का स्टाइल क्या होता है ना। तो ये सारी चीजें फिर मैटर करती हैं। मंगल दे के दा खबर उकड़ा चिकन मुंग दा मुंग सरा खरी दे सी दे ता मुंग करेक्टनेस वायु दी के मुंग दा खबर उकड़ा ता सुकला हम लिकल क्या ना प्रॉपर ग्रामर लिखे, पंक्चुएशंस ख्याल साथे, स्पेलिंग्स ख्याल साथे। मा दे लास्ट स्टूडेंट्स दा एग्जांपल वर्काओ चे mung chikala Malaysia kiu no alta ke likalo style chikam ne aga times and roman ni no mung ma chikala hum silikal ne aba bia mung the wording style chikam de aba mung times and roman thread ko Pakistan ke most chikam ne Arial or Calvary's ne malai no aga di culture talalu mung aga culture ke zane adopt ko saka che mung the seven seals की correctness bane कार का देने अलावा मां दा खबर उकड़ा che तासो ब लैंग्वेज तो हम ख्याल कवे फॉर एग्जांपल जमा उस ऑडियंस की कम दी पख्तानी दी जो पख्तो की खबर कोम दा उसला ये है के ना फैक्ट्स एंड फिगर ना बफासो फायदा खले मुंग च कला थीसिस लिकल न मुंग ब फिगर जमा चवल डायग्राम टाइप ची कम ब मुंग तो स्टैटिस्टिक शो कवल और फैक्ट बेस द बारा ब मुंग बिया रेफरेंसेस वर कवल और आसान अल्फाज को लिखो कोशिश करो ची कम जमुंग रीडर्स दी شغی ته پته ولګي یا زما چې کوم سپروایزر دی هغه ته پته ولګي چې زه څه نه واړم. اوس موږ سره د بل سلاید کې بتاو سره لور هم کلیر شي چې موږ سره درې قسمه لانګویجز دي. use the right level of language نه کې به فارمل انفارمل او سب سټانډرډ دي شوزونه به خیال ساتي. بس موږ سره فارمل کم یو دي لیس فارمل کم یو دي هغه تاسو وګورئ. نو مور فارمل چې موږ وایو نو یا تاسو کلاس کې پارټیسیپیشن وکړئ یا لیس فارمل چې کوم نو خلکو ته وایي یاره تاسو کلاس جوائن کړئ انډور کوشش کول ټرای تاسو کار وکړئ کنه اسرټن فایند اوټ نو دې شزونه ته تاسو خیال وکړئ دا تاسو ډیر زیات تاسو سره د شزونه کې چې کوم نه کنه مرسته کیږي او ډیر شزونه به تاسو چې دا کوم ډے ټو ډے لایف ته یا بزنس انټریکشن نو تاسو ته په کې فائدہ کیږي. صحیح ده جی. ډېر ټایم نه خلم ځکه چې 10 منټه پاتې دي زما چې دا موږ د دیم سیشن چې کم دی په دې اډیو کې کلیر شي. ها خا بیا موږ سره د سب سټانډرډ مو یوز کوي سټانډرډ لینګویج یوز کوي دا چې موږ شارټ فارم لیکو کنه یو بیکاز فاین د لپاره موږ F9 لیکو کنه نو تاسو مکمل لیکي یو لیکي بیکاز لیکي رائټ لیکي فاین لیکي کنه چې هر یو شی کلیر وي ایکسپلیسیټ وي دا نه چې په کې شزونه وي کنه چې هغه کنفیوژن جنریټ کوي. صحیح ده جی. क्लास तो देखिएगा ही मकान यार मां सर वो सही वाओ ठीक था सर जी सही था. तो क्वेश्चन था देखिए ना सर निश्चित सही और द फैक्ट्स एंड फिगर में मसीदा खबर होगा कि स्टैटिस्टिकल डेटा इस्तेमाल है डबल चेक योर टोटल्स का ना कता ज्यादा बैलेंस शीट वगैरह जोड़ा हुआ है या चाहता स्टैटिस्टिक्स सखाए का ना मुंग बखपल लगा मलेशियन आबादी खबर हम चिपल कवल ना मुंग गूगल के यार 30 मिलियन दे आबादी ना मुंग रेफरेंस वर्क का वो लोग का ना फैक्ट्स एंड फिगर ना फायदा खले कल करेक्टनेस के तासो राजे दी के बल दाम खबर कड़े हुआ यार तासो लैंग्वेज वाला ख्याल कवे अच्छी कम वो मादस्त वक्त एग्जांपल दर के एक्सेप्ट यो मतलब लरी और एक्सेप्ट बल मतलब लरी सिर्फ उड़ के प्रोनाउंसिएशन तकरीबन सेम है सो खबर है कई होम फर्क बिल्कुल डिफरेंट थे ना. और एक ओ गोरे जी कम जे के वावली अलता पता सो ए एन यूज करे जी कम जे के ताऊ सारा ए रा जरूरत है अलता पता सो ए यूज करे ना और एक्सेप्ट मुंग यो शे को बुलुलो ता वायो और एक्सेप्ट जी कम जे कना मुंग यो शे लरी कोलो ता पारा इस्तेमाल हो कना लिविंग आउट ता पारा यूज को कना नो दी शुज ता ढेर ज्यादा ख्याल है ना. सही है जी. वकार साहब हम यहाँ पे जो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे ना करेक्टनेस में तो हमने ये बात जानने की कोशिश की कि यार हमारे पास ये 3 चीजें होती हैं कि हम राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज यूज करें, हम एक्यूरेसी और चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिगर्स फैक्ट्स की बात करें और हम वो लैंग्वेज यूज करें जो कि एक्सेप्टेबल हो, कोई कंफ्यूजन ना हो.
तो हमने देखा कि यार यहाँ पे हमारे पास फॉर्मल अल्फाज भी हैं और मोर फॉर्मल अल्फाज भी हैं और लेस फॉर्मल अल्फाज भी हैं। पार्टिसिपेट हम यहाँ पे मोर फॉर्मल यूज करते हैं, ज्वाइन के लिए जो है ना हम लेस फॉर्मल यूज करते हैं। तो अब इन चीज़ों का काफ़ी हम जो है ना ख्याल करना चाहिए जब हम कम्युनिकेशन करें, वर्बल कम्युनिकेशन करें या फिर हम रिटर्न कम्युनिकेशन करें। इसके अलावा हमारे पास यहाँ हमने कहा कि सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यूज करना, स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यूज करना। आसान अल्फाजों में हम सम टाइम चैट में जो है ना यू लिख लेते हैं, बिकॉज लिख लेते हैं, BCOS शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, फाइन के लिए हम F9 यूज कर देते हैं। हमें ये नहीं करना, हमने फुल फॉर्म लिखना है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमें यूज करनी है। ठीक है जी, यू पूरा लिखना है, बिकॉज पूरा लिखना है, राइट पूरा लिखना है और फाइन पूरा लिखना है। हमने यहाँ पे एक और चीज जो हमने करेक्टनेस में पढ़ी, तो हमने फैक्ट्स एंड फिगर की बात की, हमने डेटा स्टेटिस्टिकल डेटा डालना है। अगर मैं मलेशिया की बात करता हूँ कि वो 30 मिलियन है, तो स्टेटिस्टिकल डेटा मेरे पास होना चाहिए, उसका रेफरेंस भी होना चाहिए। और जो भी मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको मुझे डबल चेक करना चाहिए, हाँ ये सही है कि नहीं। ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे बात की कि यार जब आप बात करो ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके अल्फाज जब आप अदा करते हो तो वो एक ही जैसे सुनने को मिलते हैं, लेकिन दोनों का फर्क बिल्कुल अलग होता है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये होता है कि एक्सेप्ट जब हम जो बात करते हैं तो वो रिसीव का बात करते हैं, और एक्सेप्ट जब हम बात करते हैं तो वो लिविंग आउट की बात करते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं। आपने वावल्स के लिए AN यूज करना है, जहाँ पे हमारे पास वावल की जरूरत नहीं होती तो वहाँ पे हम A यूज करते हैं सिर्फ। ठीक है वकार साहब। और ये हो गया हमारी प्रेजेंटेशन का आखिरी स्लाइड, और कर्टिसी के तौर पे थैंक यू। कोई क्वेश्चन है थैंक यू टू सर। क्लास? क्लास क्वेश्चन था? نه سر پوښتنه نشته خو دغه نو سر سلایډونه په ګروپ کې موږ سره ډېر شي जरूर बता, स्लाइड में हम शेयर करी हूँ वो और शेयर जरा शेयर आप हम शेयर कम सही थे जी। مننه او پلیز تاسو ته بار دا ریکوست کوم که تاسو ته بیا هم سم مسله ای کنه، ایم جست ا ټیکسټ اوی، تاسو ماته کال کولای شئ، میسج کولای شئ کنه، که هغه ټایم زه تاسو ته ریپلای درنکړم، سیکنډ ټایم به تاسو ته زه درکم، خو خامخا به تاسو ته ریپلای ملایويږي ښه. اور زما همیشه دا کوشش دی چې تاسو ته داسې شیزونه پرووایډ کوم چې هغه تاسو ته ډیره فایده ولري کنه. نن زموږ کلاس په دې معنی لینتي شو چې دا شیزونه ما ویل چې په یو گو کې کلیر شي کنه. और आई होप چې ما خپل پوره کوشش وکړ، په ان کیس کې بیا هم څه وی نه تاسو پوښتنه کولای شئ ښه. थैंक यू सर। वकार साहब आप हैं कि चले गए? सर हमें सब कुछ क्लियर है, आपने माशाल्लाह बहुत सही लेक्चर डिलीवर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मिस ज़ैनब, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। चलो क्लास जान ख्याल से आते हैं और दुआगानो दरखास्तें, और जब इंशाल्लाह अख्तर नबाद मिलावी को और तासो टोलो ता जमा तरफ ना चिकम देखना अख्तर सर जी खबर की। जी जी सर जी دغه د نننی لکچر خلاصه کې او د فبیا وایي ځکه زه کلاس کې لږ وروسته جان شوم، نو که داسې په 2-3 منټو کې دغه نننی درس خلاصه وایي نو صحیح دی جی. مونږ سره ګور دا نن چې مونږ کم ټاپک وکنه دی کې مونږ سره و نن 7 سیز دې ته ویل شي کنه چې کمیونیکیشن کې هغه و شیزونه مونږ سره دی و تاسو سره به د سلاید هم شي تاسو ته باغې نن پته ولګي، نو هغه مونږ دا ویل چې هغه مونږ سره په کمیونیکیشن کې پکار دی. بس او سر صحیح شو. نو لومبنه مونږ دا ویل چې مونږ سره کمپلیټنس پکار دی، دویم بیا مونږ دا ویل چې یاره مونږ سره کنسایزنس پکار دی کنه، لکه مطلب کمپلیټ دا سه چې مونږ چاته پیغام ورکو چې هغه مکمل وي، ای کې چې کومه خبره هغه پوښتنه کړې وي چې هغه ورته مونږ مکمل ورکو کسٹمر ته. فار ایگزامپل یو کمپنی دا ایسی کمپنی دا هغه مونږ ته وایي ترموسټیټ څه شی دی، نو کسٹمر چې ته پوي کې چې ترموسټیټ څه شی دی، ها مکمل معلومات ورکړي. کنسایز څه وایي किसी बवर्तने के बस आसान अल्फाज के व्हाट इज थर्मोस्टेट, बस थर्मोस्टेट जवाब वाला वर्ग कंसाइजनेस देता हुई, कंसंट्रेशन से तवी जी कंसंट्रेशन देता हुई कहना चाहिए प्लेजेंट बिहेवियर बा इस्तेमाल है,
پلیزنٹ بیهیویر دا چې کسٹمر د نه خپه نشي کسٹمر ته دا وې کنه چې الکا ګورې کدا شی د خراب کو کنه دا وري سیل کیږي نه مطلب باندې مره سیدا انپلیزنٹ کنورسیشن شو نیگیټیو کنورسیشن شو ته به سره پازیټیو کنورسیشن کې ته ورته دا وی کستا د آیټم چې تا کوم موږ لا واپس تا یوړو او دا تا صفه او ساتلو او د خرڅېدو وو نو موږ به واپس واخلو دا اوس پلیزنٹ کمیونیکیشن شو دا کنسنټریشن کې راځي کنکریټنس کې سره راځي کنکریټنس کې ګور موږ همیشه دا خبره کوو کنه کدا کور موږ جوړو کنه نو موږ ټوس خبره کوو موږ کنکریټ ولا مضبوط ساتو ځکه چې کور به ودرېږي چې کور چې په کنکریټ ستا په بیسمنټ کې مضبوط نو کور به ستا ډېر ټایم پورې ولاړی کا ستا کور کې کنکریټ کمزوري نو بس بیا به د کورم ګډوډي نو موږ دا وایو چې کله هم ته خبرې کوې نو ته به خپل کمیونیکیشن کې کنکریټنس راولي فیکټس اینڈ فیګر به راولي فیکټس اینڈ فیګر څنګه موږ اوس دا خبره وکړه اگزامپل می ورکو یو جنرال اگزامپل کې سوشل لایف کې اکثر موږ دا خبره کوو چې یاره بار ګرمي ډېره ده نو دا مو اسی یو سټیټمنټ ویلې کنه کته چا سره ناس دی او تو ورته وی چې یاره دا ما موبایل کې اپ وکړو یاره تاسو دا وګوره یا نن خو ګرمین 40 ته تللی ده نو دا تا فیکټس اینڈ فیګر باندې خبره وکړه تاسو سره یو پلیټ فارم ریفرنس دی ولا ورکو او تا د ټمپریچر نومریک یا سټیټسټکس ته او خودل نه هغه کس به کنوینس شي او خبره به مخکې پکې نه گئی او که کنکریټنس پکې نه نو ډسکشن به کوم نه پرولونګ شي کلیئرټی کې موږ دا خبره وکړه چې آسان الفاظ به استعمالي سمپلست الفاظ به استعمالي صحیح ده جی چې کوم ستا په ذهن کې دی چې هغه ته بل ذهن ته ورسي کلټریسی مؤدبانه همیشه چې چا سره خبرې کې کلی کلو کې یا په ویلو کې خبرې کې نو ته به چې کوم دی کنه کلټریسی شو کې هغه ادب بشو کې هغه اخلاقیات بشو کې کنه هغه نه به مدد اخلي بیا موږ عموم نمبر ویلې کریکټنس صحیح لینګویج په یوز کې په لیکلو کې فار ایگزامپل ستا اډینس کا انګریز د نتب بوته پښتو کې خط نه لیکي انګلیش کې به ورته خط لیکي پنکچویشنز خیال ساتي اور سپیلنگ خیال ساتي صحیح ده جی اور سبسیکوینٹ بنې استعمال سبسیکوینٹ دی کنه چې اکثر موږ چیٹ کې لیکو یو واي او یو سپیلنگ نو موږ صرف یو لیکو بیکاز بی ای سی یو ایس ای سپیلنگ نو موږ بی ای سی او زد لیکو شارټ فارم کنه فاین چې موږ لیکو نو خپل سپیلنګ اف آی ان ای دی او خلک چې کوم دی اف 9 لیکي نو دا ټایپ شیزونه به تاسو نه کوي تاسو به چې کوم دی کنه خاص سټانډرډ لینګویج استعمالوي نو دا نن چې موږ کوم ټاپک کو دا یو وړه غونډه سمري وا او خیر تاسو سره به ویډیو هم شیر شي تاسو به هغه کې موږ ګورئ